Good morning, students. Welcome to today's lecture. In previous lecture, we have seen physical properties of ethers. Students, today we will start chemical properties of ethers. Okay. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या आठवड्यामध्ये किंवा मागच्या लेक्चरमध्ये आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स बघितल्या. या लेक्चरमध्ये आपण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स बघूया. लॅबोरेटरी टेस्ट फॉर इथर्स. लॅबोरेटरी टेस्ट कुठल्या आहेत पहा इथर्सच्या. इथर्स आर न्यूट्रल कंपाऊंड्स इन ॲक्वेस मीडियम. इथर्समध्ये जर आपण पाणी टाकलं तर पाण्याच्या सोल्युशनला ॲक्वेस मीडियम म्हणतात. दे आर न्यूट्रल कंपाऊंड्स. ओके. एक मार्काला सी ई टीमध्ये सी ई टी क्वेश्चन्स अशा प्रकारचे असतात. इथर्स आर न्यूट्रल, ॲसिडिक और बेसिक और ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज. ओके. तर इथर्स आर न्यूट्रल कंपाऊंड्स. इथर डू नॉट रिॲक्ट विथ बेसेस. ओके. बेस कोणत्याच बेससोबत रिॲक्ट होत नाहीत. कोल्ड डायल्यूट ॲसिड्स, थंड जे पण डायल्यूट ॲसिड्स आहेत त्यांच्यासोबत रिॲक्ट होत नाहीत. रिड्युसिंग एजंट्स, ओके, जे काही रिड्युसिंग एजंट्स आहेत त्यांच्यासोबत पण रिॲक्ट होत नाहीत. ऑक्सिडायझिंग एजंट्स अँड ॲक्टिव्ह मेटल्स. हावेवर इथर्स डिझॉल्व इन कोल्ड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 दॅट इज सल्फ्युरिक ॲसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्झिनियम सॉल्ट्स. तरी पण इथर जे आहेत ते डिझॉल्व होतात कशामध्ये? कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिडमध्ये. पण का? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्झोनियम आयन. क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, इथर्स रिॲक्ट्स विथ cold concentrated sulfuric acid to form which ion, that or which salt? That is nothing but the oxonium salt or oxonium ion. Okay, see here, this ether, ROR, the general formula of ether, they ROR dash, these ethers react with sulfuric acid. This sulfuric acid may be written as H plus and HSO4 minus. HSO4 minus. This H reacts with this ethereal oxygen to form oxonium ion, and HSO4 minus as a, okay, is that addition product. This property distinguishes ethers from hydrocarbons. On this property, we distinguish that ethers from those which hydrocarbons. Okay. Next, students, next, formation of peroxides or reaction involving alkyl group of ethers. Okay. First होती laboratory test. In that we have covered this laboratory test for ethers. Now B part, this B part is that reactions involving alkyl group of ethers, formation of peroxide. Ether combines with atmospheric oxygen to form peroxide. This question may be asked for CET. Ethers combines with dash to form peroxide, or ethers combines with atmospheric oxygen to form what? Ethers combine होतात कशासोबत? atmospheric oxygen सोबत, आणि काय तयार होतो? peroxide. This diethyl ether CH3CH2O C2H5 or CH2CH3, it can be written as combines with atmospheric oxygen, हवेमधला oxygen, long contact with air, and this corresponding peroxide is formed where this CH3CH, okay, this CH3CH, this H, second carbon H, and this O converted into OH. OOH means this is the peroxide. Okay, this H, here H, तिथला H, सेकंड कार्बन मधला H, जो की दोन ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होतो आणि वरच्या साईडला जमा होतो किंवा ॲड होतो. नेक्स्ट, ऑल इथर्स विच हॅव बीन एक्सपोज्ड टू ॲटमॉस्फेरिक, ओके, किंवा तोच इथर्स विच हॅव बीन एक्सपोज्ड, त्यांचा कॉन्टॅक्ट ॲटमॉस्फिअर सोबत येतो, म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमध्ये ऑक्सिजन होतो, दे कंटेन peroxide. ओके, दिस इज व्हेरी अनडिझायरेबल रिॲक्शन. ओके, मीन्स हे सुटेबल रिॲक्शन नाही, थोडी अनडिझायरेबल, चांगली रिॲक्शन नाही. peroxides आर hazardous because they decompose violently at high temperature. Okay,
म्हणून स्फोट होऊ शकतो. परऑक्साईडपासून काय होतात, स्फोट होतात हाय टेम्परेचरला. देअरफॉर इथर्स आर स्टोर्ड इन bottles, okay, bottles, therefore they are stored in brown colored bottles tightly, because when they open they combines with oxygen, atmospheric oxygen, to form peroxide, and that peroxide on high temperature decomposes violently, म्हणजे त्यांचा स्फोट होऊ शकतो. Due to that conditions ethers are stored in brown colored glass bottles. Okay, next students, नेक्स्ट पार्ट आहे नेक्स्ट we will see this reactions involving CO bond. नेक्स्ट आहे reactions with hot dilute sulfuric acid, that is hydrolysis. Third part, C part of ethers. Ethers when heated with dilute sulfuric acid H2SO4 undergo hydrolysis to give alcohols or phenols. Okay, these reactions are here. त्या reactions इथं आहेत. फर्स्ट आहे this ROR plus water hydrolysis gives 2 ROH. How this ROH? See here. This ROR, this O and R bond breaks down, and this H, ROH, another R and this OH, 2 ROH, 2 alcohols are formed. हायड्रोलिसिस केला आपण, कशासोबत हायड्रोलिसिस केला, ॲसिड हायड्रोलिसिस. ओके, इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड we have to do hydrolysis, so acid hydrolysis. ROR means ethers. On hydrolysis H2O we have to add in presence of acidic medium. ROR मधला RO, R मधला कुठला एक O आणि R बॉन्ड ब्रेक होईल, इकडचा H ROH आणि दुसरा R राहिलेला R आणि वॉटर मधला OH काय तयार होईल, ROH. ROR डॅश ऑन हायड्रोलिसिस गिव्स, दोन अल्किल ग्रुप असतील वेगवेगळे तर दोन वेगवेगळे अल्कोहोल तयार होतील. ओके, दोन जर अल्किल ग्रुप असतील, फॉर एक्झाम्पल इथिल मिथिल इथर असेल तर एक इथिल अल्कोहोल तयार होईल आणि दुसरं काय होईल, मिथिल अल्कोहोल. AROR ॲलिफॅटिक इथर आहे, ॲरोमॅटिक इथर्स आहेत, अरिल इथर्स. AROH आणि काय तयार होईल, ROH, म्हणजे एक फिनॉल तयार होईल डायरेक्ट AROH आणि दुसरं काय तयार होईल, अल्कोहोल तयार होईल. नेक्स्ट आहे रिॲक्शन विथ PCl5 means phosphorus pentachloride. Ethers react with phosphorus pentachloride to give alkyl chlorides. These ethers reacts with PCl5. हे इथर जे आहेत ते PCl5 सोबत रिॲक्ट होतात आणि काय तयार होतात, अल्किल क्लोराइड्स हे तयार होतात. फॉर एक्झाम्पल ROR डॅश अनसिमेट्रिकल इथर reacts with PCl5. This OR bond break down, OR बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतो, RCl तयार होतं. दिस दोन्ही बॉन्ड ब्रेक होतात, R डॅश CL एक तयार होईल आणि POCl, दोन्ही R बॉन्ड ब्रेक होतात. पहा, दिस ROR डॅश, बोथ बॉन्ड आर ब्रेक डाऊन, वन अल्किल क्लोराइड, another alkyl chloride, because two R groups are different, and byproduct is POCl. Next students, reaction with hot concentrated acid. Alkyl ethers जे आहेत react with hot and concentrated HI and HBr to give alcohol and alkyl halides. अल्कोहोल आणि काय तयार होतात, अल्किल हॅलाइड्स. फॉर see here, this ROR react with HX, this bond breaks down, RO one bond, RX and another is ROH. H plus जो आहे तो R मायनस सोबत रिॲक्ट होईल. ओके, RO मायनस सोबत H प्लस रिॲक्ट होईल, ROH तयार होईल इकडे, आणि RX म्हणजेच R प्लस असतो, R प्लस आणि X मायनस असं RX. परत त्या ROH मध्ये आपण HX ॲड केलं, RX तयार होतात.
ते इथंच दाखवलेलं ROH प्लस HX, OH and H2O. नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी ऑफ HX इज, लास्ट क्लासमध्ये पण झालेलं आहे आपण मागच्या आठवड्यामध्ये पण, रिॲक्टिव्हिटी ऑफ हॅलोजन ॲसिड्स, HI इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन HBr and HBr इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन HCl. मागे पण याच्यावरती क्वेश्चन विचारला होता मी आणि आता पण क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल. ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी ऑफ हॅलोजन ॲसिड्स CET मध्ये पण विचारला जाईल. काय असेल तर HI इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन HBr, HBr इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन HCl.